كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون قد جعلنا رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اسم وجوهنا بالأزهار ولا تهنا بالكتاب ونسترزق طالب الرزق ونستعذب شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمناء اللهم كما سد وجوهنا عن السجود إلا لك وصلنا عن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعبد إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والذنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج المهرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون
حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الدور لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تقدر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين انسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأكرمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجدا عند الشدائد يا لطيف سمع يا حليما لا يعجل. اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نكتبه ونرتجه من رحمتك في أمرنا كله. يسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نتركه من حوائجنا. قرب علينا المسافات وسلمنا من العيب والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتحة على رسول الله محمد بن عبد الله أهل بيت إسماعيل ولسان شاذ لنا بعض درجاته فدين ودين ولا خصوصا من آخر دين ولا آخر وإلى حضرة النبي صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتاب الأذكار نفعنا الله به بعلومه في الدارين آمين. Doa dan sokongan untuk orang yang telah berbuat baik. Kami riwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah dan kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Abi Rabi'ah, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW meminjam wang kepadaku sebanyak 40,000. Ketika sudah kan? 40,000 sudah. لا خلص الكلام. Bab istihbab anjuran membalas orang yang beri hadiah dengan doa. Bab setelahnya. Doa memberi hadiah kepada orang yang diberi hadiah. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing. Baginda SAW bersabda, bahagikanlah kepada tetangga. Ketika pembantu telah pulang, Aisyah bertanya, apakah yang mereka ucapkan? Pembantu mengatakan, mereka mengucapkan, semoga Allah memberikan keberkatan bagi kamu. Aisyah mengatakan,
Semoga Allah juga memberikan keberkatan bagi mereka. Kita menjawab seperti yang mereka ucapkan dan pahalanya tetap bersama kita. Disunatkan mengembalikan hadiah kerana uzur syar'i atau mengandungi syubhat. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa As-Sa' bin Jathamah bin Jathamah radhiyallahu anhu menghadiahkan kepada Nabi SAW seekor keldai liar, sementara baginda dalam keadaan berihram. Baginda SAW mengembalikannya dan bersabda, "Laula anna muhrimun aqabilna minka." Artinya, seandainya kami tidak sedang berihram, pasti kami terima darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pada pembahasan yang lalu kita dianjurkan untuk mendoakan kepada orang yang berbuat ihsan kepada kita. Dan dijelaskan bahwasanya orang yang berbuat ihsan kepada orang lain, ia adalah orang yang akan mendapatkan ihsan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kita dianjurkan untuk mengingati jasa orang, dan kita diperintahkan untuk melupakan jasa kita. Jasa orang kita ingat untuk kita berterima kasih. Jasa kita pada orang kita lupakan supaya kita tak mengungkit jasa kita pada orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ngungkit dan menyakiti perasaan orang yang kamu beri. Diberi tapi diungkit-ungkit. Bila jumpa, ingat aku dah bagi kepada engkau, tahu. Mengungkit pemberian ini, mengungkit ihsan, dilarang. Bahkan dia boleh menjadikan pahalanya jadi gugur. Dan di antara orang yang di hari kiamat nanti tak dipandang oleh Allah adalah orang yang suka mengungkit ihsannya pada orang lain. Ada 3 golongan orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah dan tidak dipandang oleh Allah. Ada beberapa golongan Allah tak pandang, Allah tak ajak berbicara, tak diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Al-Mannan. Orang yang suka mengungkit ihsannya pada orang. Aku buat. Oleh sebab itu kita digalakkan untuk melupakan ihsan kita atau apa? Melupakan kita punya ihsan pada orang supaya tidak merasa kita berjasa. Tapi kita tak boleh lupa jasa orang. Tak boleh lupa ihsan orang. Kenapa tak boleh lupa ihsan orang? Supaya kita boleh membalas ihsan juga dengan ihsan. Sementara kita tidak boleh mengharapkan balasan ihsan daripada orang lain. Fahimtum? Lihada dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala balillahi yamunnu 'alaikum. Balillah yamunnu 'alaikum. Allah lah yang berbuat ihsan kepada kamu. Allah lah yang berjasa kepada kamu. Sebanyak mana kita berbuat pada orang, hakikatnya adalah kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham tu? Yang kedua, kita di dalam mengingati ihsan daripada orang untuk berterima kasih, untuk membalas, dan kita dianjurkan menghargai ihsan daripada orang lain walaupun sedikit. Walaupun kita melihatnya harganya murah. Ini harga RM2 je. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu katanya satu hari didatangi oleh seorang perempuan tua.
Perempuan ini ingin menyumbang satu genggam gandum atau tepung disebabkan karena hari-hari Syekh Abu Bakar bin Salim memasak di dapurnya 1000 keping roti untuk diagihkan kepada fakir miskin. Maka ibu ini, seorang ibu ingin menyumbang, tapi semuanya sedikit ya. Ketika dibuka oleh pembantunya di rumahnya, dalam mana Syekh Abu Bakar bin Salim ternyata ada di atas. Kalau ada apa saya nak beri sumbangan, pikir sumbangannya mungkin 1 boneka, 1 tangga. Gak ada apa sumbangannya, ini sedikit. Diletakkan pada dudungnya. Katanya pernah lelaki, ya Alhamdulillah, yang perempuan ini sedikit ya, mana cukup 1000 keping kopi, roti. Maka kecil hatilah dia punya perasaan orang tua. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim berada di atas, dengar perbualan itu, langsung turun, sementara perempuan itu sedang mulai pergi. Dibuka pintu, dipanggil ya Alhamdulillah, dipanggil perempuan itu. Apa terbalik? Mana engkau punya sumbangan? Kali ini diambil, terima Syekh. Jazakillah khair. Sumbangan ini berharga betul. Tunjuklah, di appreciate dia punya pemberian. Happy itu perempuan itu. Pergilah perempuan, tutup pintu, dimarah itu penjaga pintu itu. Apa pasal kau cakap macam itu? Katanya, man lam yashkur al-qalil lam yashkur al-kathir. Orang yang tak bersyukur dengan sedikit, dia tak bersyukur dengan yang banyak. Diajarkan untuk menghargai pemberian orang walaupun sedikit. Hati-hati, jangan perli pemberian orang. Harta murah. Faham dong? Jadi adab dalam menyikapi kepada orang yang berbuat ihsan kepada kita, menghargai, mendoakan, dan juga memuji kepada orang yang memberi. Dalam hadis ini katanya baginda Rasulullah Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya ahdaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatan, yakni Siti Aisyah memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatan, seekor kambing. Kata Nabi, eksimiha. Oke, potong kambingnya, kemudian dagingnya bagi-bagikan. Di sini kita dianjurkan untuk memperbolehkan suami dengan istri saling memberi hadiah. Baik itu suami beri hadiah pada istri atau sebaliknya istri beri hadiah kepada suami. Kalau nafkah, maka suami kepada istri. Kalau zakat, suami tak boleh beri zakat pada istri, tapi istri boleh beri zakat pada suami. Kalau miskinlah suaminya. Kalau hadiah, dianjurkan kedua-duanya. Suami beri hadiah dan istri pun beri hadiah. Tahadau, tahabu, salinglah kamu beri hadiah, maka kamu akan saling kasih mengasihi. Maka baginda Rasulullah memerintahkan eksimiha, satu ekor kambing, tentunya banyak dagingnya, akan makan sorang-sorang. Katanya eksimiha, bagikan. Ya, ini bagikan di sini untuk berkongsi nikmat. Oleh hal kita diperintahkan, kalau kamu masak masakan, jangan sampai jirannya hanya dapat bau saja. Kasih banyak, dia punya marak, dia punya sup, supaya jiran boleh dapat bahagia. Jangan kita masak sedapnya, jiran hanya dapat bau saja. Paham dong? Sama juga kalau kita di sekolah, di madrasah, wala kita dekat asrama, kita dapat makanan dari kita punya mak antarkan makan biskut kan, yang simpan pembantal saja kemana-mana. Bagilah dia punya jiran sebenarnya. Berbagai mak bagi bapak banyak sedikit. Paham tuh? Jangan sampai orang nampak aja sedapnya makan.
Yang lain boleh nampak. Solidarity kenapa masih ada, jangan seorang-seorang dia. Kalau memang tak ada, sikit je, jangan makan depan orang. Jangan tunjuk dia makan seorang-seorang senyala bagiannya boleh terlalu dah. Sebab jika tidak, baik tak payah untuk menjaga perasaan orang. Iksimiha, jadi bagikan. Bagi oleh Siti Aisyah, perintahkan pada pembantu ini potong daging, bagi-bagi. Bagilah. Selesai, pembantu yang diperintahkan untuk mengagihkan daging itu kembali. Kemudian Siti Aisyah tanya, dah bagi? Sudah. Orang yang terima cakap apa? Katanya yang menerima cakap barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kamu. Maka kata Siti Aisyah, wa fihim barakallah. Semoga Allah memberkati mereka yang menerima itu. Yang menerima sudah berterima kasih dengan mendoakan. Siti Aisyah yang memberi membalas doa mereka dengan doa. Mereka kata barakallahu fikum. Kata Siti Aisyah barakallahu fihim. Mereka juga. Kenapa Siti Aisyah membalas doa dengan doa juga? Katanya wa yabqa naruddu alaihim mithla ma qalu wa yabqa ajruna lana. Kita balas mereka punya doa dengan doa. Adapun pahala kita punya sedekah bagi kambing itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bila orang memberi lalu mengharapkan daripada yang beri pujian atau balasan atau sesuatu yang diinginkan daripada orang yang diberi, maka dia hanya dapat apa yang dia harapkan. Nah, dipuji dapat pujian, nah disanjung dapat sanjungan, tapi tak dapat pahala sedekah. Siti Aisyah membalas orang berdoa, didoakan juga. Tapi hadiah aku bagi kepada dia, aku tanya apa balasan dari dia. Hatta kalimat barakallahu fikum. Aku nak Allah punya balasan. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan. Aku bagi makan kepada mereka ikhlaskan Allah Ta'ala. Aku tak harapkan apa-apa balasan daripada mereka. La terima kasih walaupun apapun. Jazaan wala syukur. Aku tak nak apa-apa balasan. Hatta terima kasih pun aku tak mengharap. Jadi orang kalau memberi pemberian sama kita, si pemberi tak boleh tuntut hatta terima kasih. Namun yang diberi kena berterima kasih. Kan kita mandam yashkurin nas, yashkurillah, yang tak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah. Tetapi terima kasih itu tak boleh menjadi satu syarat. Aku bagi kepada engkau berucap terima kasih. Aku bagi kepada engkau, kamu sekadar bersorak kabar. Aku bagi kepada engkau, sanjung aku. Bagi tahu, aku bagi kepada engkau. Dia dapat apa dia? Tapi tak ada apa-apa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk bermuamalah dengan orang ini adalah tujuannya adalah untuk Allah Ta'ala. Jangan mengharapkan apa-apa daripada manusia. Manusia tak berbuat apa. Kalaupun dia mengharapkan pujian dari orang manusia, dipuji habis kan. Kita dipuji oleh manusia, wih dia puji aku. Keadaan seronok itu kekal ke? 2-3 menit itu 2 hari habis dah. Saat itu juga seronok dipuji. Paham dong? Oh, dia punya subscribers banyak ni. Kemudian yang bagi subscribers tu boleh bagi apa buat dia? Oh, bagi gift je, bunga ke, wala gambar apa, wala harimau ke, wala apa macam-macam. Oh, kemudian jika nawa itunya untuk itu, ya dapatlah gambar harimau ke, like ke macam ni ke, wala khalas padan. Asyik. Susah payah dia berpeluang dapat pahala, dapat rahmat, dapat darjat, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Tak mau, aku nak like je. Ada gabi.
Orang cara berpikirnya songsang kan. Dikasih rahmat dia pun nak like. Adapun dia tak peduli orang mau like macam ini ke, nak like macam ini ke, terpulang kepada dia. Aku bagi yang baik-baik itu. Aku nak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tak pandang hari-hari berapa aku punya subscribers sekarang ini. Aku punya followers bertambah ke tak bertambah. Orang lain lagi banyak followers, geram aku, papasan dia banyak. Otak tak beres. Dikasih peluang dia kerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh cari perhatian daripada orang. Nah, dong kalau Siti Aisyah kalau aku balas, dia ucap barakallah, aku balas barakallah. Aku nak pahala aku kekal Allah yang kasih. Ada clever zen, cerdik ada. Karena mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Baik. Bab istihbab i'tizar man uhdiyat ilaihi hadiyatun faraddaha. Anjuran untuk mengemukakan sebab bila mengembalikan hadiah kepada orang yang memberi hadiah bila ada sebab syar'i. Boleh tak kita kembalikan hadiah orang yang kasih kepada kita hadiah? Kita tak boleh untuk menolak pemberian hadiah daripada orang. Kita pun tak boleh tarik balik hadiah yang kita bagi pada orang. Dan orang beri hadiah pada orang lain kemudian diminta balik. Macam orang murudah ambil balik itu. Tak boleh. Kecuali orang tua pada anak boleh ambil balik. Karena haknya orang tua pada anak besar. Tapi lain-lain tak boleh. Tayyib, kalau terima hadiah sangat dianjurkan. Bahkan orang yang sombong adalah orang yang tak mau menerima hadiah. Kecuali bila hadiahnya ada udang sebalik batu. Ada hal-hal yang syubhat. Dalam hadis ini katanya seorang bernama Sa'ab bin Jathamah memberikan hadiah kepada baginda Rasulullah himar wahshi. Himar wahshi maksudnya keledai yang liar atau zebra. Keledai ada dua. Ada himar ahli yang biasa ditunggangi orang itu haram dimakan. Himar wahshi, keledai yang liar macam zebra yang boleh dimakan. Himar wahshi yakni biasanya didapat dengan berburu. Maka pada ketika itu baginda Rasulullah dihadiahkan keledai atau dihadiahkan zebra. Dalam keadaan Nabi muhrim, maka Nabi menolak. Diberikan, kemudian dipulangkan oleh Nabi SAW. Katanya, laula anna muhrimun lagabilna minka. Kalau bukan oleh kerana kami dalam keadaan ihram, kami terima hadiah daripada kamu. Ini menunjukkan bahwasanya orang dalam keadaan ihram itu tidak boleh untuk makan makanan daging hasil buruan. Orang ihram dilarang berburu, dilarang makan daging hasil buruan. Nabi risau, Nabi khawatir makanan ini daripada himar wahshi, khawatir hasil buruannya Jathamah tadi. Maka khawatir ini hasil buruan, sementara dalam keadaan muhrim tidak boleh makan daging hasil buruan. Maka Nabi tolak. Sebab makan daging buruan bagi orang muhrim merupakan pantang larangnya ihram. Dilarang orang muhrim makan. Maka Nabi tolak. Nabi tolak hadiah ke? Nabi tolak hadiah ada sebabnya. Dan sebabnya adalah sebab yang syar'i. Adapun sebab yang tidak syar'i tidak boleh. Kena terima juga. Kalau tolak sombong. Faham dong? Jadi hadiah kena diterima, bila ditolak pastikan ada sebab. Oh, diberi hadiah, contohnya barangan. Dia alergik dengan barangan nih, tak boleh guna.
maka boleh diberikan kepada orang lain, atau kalau tak tahu nak berikan kepada siapa, beri kepada pembeli, bagi tahu saya ada alergi dengan ini, boleh berbahaya kepada saya. Atau hadiah kepada para penguasa, atau orang yang bekerja di pejabat awam. Bayangkan kalau hadiah diberikan kepada orang yang bekerja di satu pekerjaan tertentu, yang memberi hadiah khawatir dia menginginkan sesuatu, dia punya PayPal didahulukan ke rasuah, atau bagi hadiah kepada para penguasa, kepada menteri, kepada gubernur, kepada siapa. Pemberian hadiah ini khawatir menjadi rasuah, maka dalam hal ini dia boleh menolak. Dia boleh menolak. Tolak hadiah ke? Tidak. Khawatir nanti orang tuduh kita jadi rasuah. Walihada dalam hadis dalam Sahih Bukhari ada seorang bernama Ibn Al-Lutabiyah, diberikan tugas oleh Nabi sebagai pemungut zakat mewakili Baitul Mal. Namanya Ibn Al-Lutabiyah. Dibagi gaji. Ya, di mana dia tugaskan untuk pungut harta zakat, sudah dibagi gaji. Ini gaji untuk kamu kerja pungut zakat. Dia pergi satu wilayah, kemudian koleklah zakat daripada fulan. Di saat dia kolek zakat, orang-orang yang bagi zakat ini ada yang bagi hadiah. Ini hadiah. Kembali ke Madinah, diserahkanlah itu hasil collection zakat. Katanya yang ini semua zakat, yang ini hadiah, orang bagi pada aku. Kata Ibnu Al-Lutabiyah, dia jujur, ini zakat, ini orang bagi. Tapi oleh karena khawatir, mana ada saksi, mana orang tahu ini adalah termasuk hadiah atau dia bagi kepada zakat yang dia kata itu hadiah, kan boleh menimbulkan kecurigaan pada orang, dan boleh, kalau begitu aku jelas yang ambil lah. Boleh aku ambil kerja itu, boleh dapat uang, gaji dapat, hadiah dapat. Baginda Rasulullah SAW ketika mendengar dia berkata demikian, Nabi naik mimbar. Kenapa ada orang boleh bercakap, ditugaskan, sudah diberi gaji untuk dipunya kerja, mengatakan ini adalah zakat dan ini adalah hadiah untuk dia. Kalau memang dia pun layak dapat hadiah tu, coba jangan ambil itu kerja, duduk kat rumah tu. Hadiah tu akan sampai kepada dia atau tidak? Bila sudah terlibat dengan sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu dia mendapatkan gaji, maka dia tidak boleh menerima hadiah atas apapun pekerjaan yang dia kerja di situ. Tak boleh ke khawatir jadi rasuah. Khawatir ingat, ini pernah bagi aja aku, diperjasa pada aku ni. Jadi urusannya dimudahkan. Yang lain kiu. Jadi tidak dia jadi tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan amanah. Makanya di sini diperbolehkan mengembalikan hadiah kepada yang memberi hadiah bila ada sebab syar'i. Baik itu sebagaimana tadi hadiah hasil binatang buruan, yang khawatir itu adalah hasil binatang buruan diberikan kepada Nabi, atau Ibnu Tabiyah ditegur oleh Nabi, atau siapa-siapa yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang pemberian hadiah itu dikhawatiri bahagian daripada rasuah. Hadiah itu tak dibagi pejabat, dihantar pakai Shopee contoh. Ada orang hantar pakai Shopee apa kunci kereta. Paham? Daripada siapa? Daripada si fulan. Saya tak bagi dekat pejabat, dekat Shopee je. Dalam si fulan yang bagi itu dia ada urusan-urusan tertentu terkait dengan orang yang diberi hadiah tu. Jadi dengan begitu, aku dah dapat kereta dah, kunci dah sampai tadi. Projek tu bagi sajalah. Kan? Masalahnya dia bagi umpan kecil dapat besar. Mana kalau dia ikhlas betul,
Faham dong? Jadi boleh mengembalikan bila risau. Khawatir hadiah itu bertukar menjadi rasuah. Gerak. Yang ke-27, ucapan seorang kepada orang yang telah menghilangkan gangguan baginya. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'id bin Musayyab daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa dia mengambil kotoran di janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah." Semoga Allah menghapuskan darimu apa yang tidak engkau sukai, wahai Abu Ayyub. Dalam riwayat lain daripada Sa'id bahawa Abu Ayyub mengambil sesuatu daripada janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakun bikasu ya Abu Ayyub, la yakun bikasu." Semoga tidak ada keburukan padamu, wahai Abu Ayyub. Semoga tidak ada keburukan padamu. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Bakar Al-Bahili. Dia berkata, Umar radhiyallahu anhu mengambil sesuatu daripada janggut atau kepala seseorang, maka orang itu mengucapkan, semoga Allah memalingkan keburukan darimu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, keburukan telah lama dipalingkan daripada kami semenjak kami memeluk Islam. Apabila ada suatu kotoran diambil darimu, maka ucapkanlah, akhidit yadiki khairan. Kedua-dua belah tanganmu mengambil kebaikan. Doa ketika melihat. Nah, ada doa yang patut dibaca untuk seseorang. Kita dianjurkan berdoa untuk diri sendiri dan berdoa untuk orang lain, ya, terutama untuk orang tua. Kemudian di antara doa khas yang perlu untuk kita berikan adalah kepada orang yang berjasa, sebagaimana kita kan. Di antara orang berjasa, orang tua. Di antara orang berjasa adalah kita punya ustaz, kita punya guru. Faham dong? Jangan miss dalam satu hari kecuali mendoakan untuk gurunya. Satu hari enta jadi orang, jadi ustaz, enta punya anak murid akan mendoakan sama enta. Kamu tadi tidak. Macam mana kamu berbuat, dengan itu juga kamu akan dibalas. Kalau Sayyidina Abu Hanifah katanya setiap selepas sembahyang saya berdoa untuk guru saya Hamad bersama dengan doa saya untuk orang tua saya. Allahumma qali walidayya wa li Hamad. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua saya dan guru saya Hamad. Setiap kali Imam Abu Hanifah lepas sembahyang. Anak murid Imam Abu Hanifah namanya Abu Yusuf. Katanya saya berdoa untuk guru saya Abu Hanifah sebelum orang tua saya. Paham tu? Ada sikap dulu orang-orang hebat dulu, masya Allah. Paham dong? Katanya dalam di antara mereka yang perlu kita doakan adalah orang yang membantu kita, berbuat ihsan pada kita, walaupun kecil. Seperti dalam hadis ini katanya Abu Ayyub Al-Ansari nampak ada kotor pada janggut Nabi, kemudian dibersihkan. Kata baginda Rasulullah, semoga Allah membersihkan daripada kamu apa saja yang kamu tak suka. Semoga Allah hapuskan dan jauhkan kamu dari apa saja yang kamu tidak suka. Faham tak? Dia doa Nabi kepada Abu Ayyub. Apa Abu Ayyub buat? Menghilangkan ada benda kotor. Kadang-kadang kita nampak ada benda kotor pada pakaian kita punya teman, atau nampak ada lalat contohnya, atau nampak ada benda kotor yang bisa dibersihkan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Adhaballahu anka kulla su'. Contohnya. Seperti mana kita tak nampak ada benda kotor contohnya. Kita tak nampak. Orang lain nampak, ada benda kotor. Tapi kawan kita kotor yang nampak dia bersihkan. Dengan begitu orang lain tak nampak ada kotoran pada tubuh barang kita, pada jangkau kita, pada songkok kita, pada imamah kita. Faham dong? Dengan kita orang berbuat demikian kepada kita, kita doakan kepada dia dengan doa yang lebih afdal, yaitu semoga Allah menjauhkan daripada engkau segala apa yang kau tak suka. Hadis yang berikutnya katanya akhadha Umar radhiyallahu anhu an rahdi rajulain aw rasi syai'an faqala rajul sarafa Allahu anka su'a
فقال عمر رضي الله عنه صرف عنا السوء مذ أسلمنا ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا. Allah subhanahu radhiyallahu anhu. Kalau ada orang ada benda kotor pada janggutnya, dibersihkan Umar. Kata lelaki itu, saraballahu anka su'. Semoga Allah jauhkan engkau daripada segala keburukan. Kata Sayyidina Umar, mula daripada Islam tak ada benda buruk. Kalau berbuat demikian kepada kamu, katakan kepada dia, semoga kedua tangan kamu sentiasa berbuat kebaikan. Karena tangan orang itu, tangan Sayyidina Umar membersihkan. Nah, itu akan tangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adab al-'alim wal muta'allim. الإمام القاضي بن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. إلى أن قال رضي الله عنه kesembilan, laluan di asrama. Jangan jadikan pintu sekolah sebagai tempat berkumpul, bahkan seboleh-bolehnya jangan duduk di sana, melainkan ada keperluan atau jarang-jarang sekali untuk menghilangkan kebosanan atau kesusahan diri. Karena tempat laluan keluar masuk. Ya, sembah-sembah di laluan. Ya, kumul julus ya turuqat. Hati-hati kamu daripada duduk tempat laluan orang ramai. Dah tahu tempat laluan, jangan duduk kat situ. Karena akan mengganggu. Gerak. Jangan duduk di laluan terbuka yang menghadap ke jalan, kerana duduk di jalanan merupakan perkara yang jarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Oleh itu tindakan ada duduk tepi jalan nampak orang lalu, kerana orang tak pakai tudung, tutup aurat sama. Elakkan duduk di tempat yang boleh mengganggu ataupun tak selesa ataupun menyebabkan kita berdosa. Iyyakum wal julus wat turuqat. Hati-hati kamu daripada duduk di tempat jalan orang ramai, publik. Sembang-sembang di mana? Di bus stop. Bus stop orang buat tempat sembang, orang itu kupas itu orang. Paham dong? Kata sahabat, ya Rasulullah, laisa lana lahu budun. Ya Rasulullah, kita tak ada tempat lain nak sembang-sembang kecuali kawasan-kawasan orang lalu lalang. Katanya wa inkan wala bud. Kalaupun nak duduk juga kawasan itu, fa'atut tariqa haqqahu. Berikanlah hak jalan. Kalau nak sembang kat situ boleh, tapi dengan syarat tunaikan hak jalan raya. Dan apa itu? Raddus salam. Kamu duduk dekat situ nak sembang-sembang, orang tempat lalu lalang, setiap lalu assalamualaikum kau akan jawab. 1000 orang tak lalu, 1000 orang salam, 1000 kali kau akan jawab. Jangan pula apa benda banyak salam orang-orang. Aku ada dekat situ. Kemudian ghaddul basar, pejam mata. Mungkin orang tu jalan cengeng ke bawah, jalan tu menyang. Jangan apa benda. Perli hina. Wala aurat orang, ghaddul basar, tutup mata. Al-amru bil ma'ruf, merintahkan kebaikan. Apa orang buat tak baik, tegur. Wan nahyu 'anil munkar, cegah mungkar. Jangan sembarangan. Nah, duduk jalan kan aja, tunaikan hak jalan raya. Gerak. Oleh itu tindakan ini termasuk dalam hadis ini atau secara maknanya. Terutamanya orang yang melintasinya adalah seorang yang pemalu atau seseorang yang suka membawa berita buruk atau bermain-main. Kerana pada kebiasaannya tempat tersebut menjadi laluan untuk membawa makanan dan keperluannya. Kemungkinan dia berasa malu terhadap orang yang duduk di situ atau terasa berat untuk mengucapkan salam kepadanya. Kemungkinan juga para wanita yang mempunyai urusan sekolah melaluinya, membuatkannya tidak selesa dan terasa terganggu. Kerana tindakan duduk di situ merupakan satu bentuk pengangguran, buang masa dan tidak ada sifat malu, tidak berakhlak. Sama dengan orang duduk dekat tangga. Dah lalu, dah tahu dalam tangga orang naik turun, duduk sembang-sembang kat situ. Jadi orang lalu depan dia. Gerak. Jangan kerap merayau-rayau di halaman sekolah dengan membuang masa tanpa sebarang keperluan seperti berehat, bersukan atau menunggu seseorang. Kurangkan keluar masuk semampu mungkin dan hendaklah memberi salam kepada sesiapa saja yang melalui pintu sekolah. Jangan buang masa.
Pergi naik tangga turun, naik tangga turun balik. Naik lagi dulu tangga turun balik. Apa buat? Nah, hitung tangga. Yang itu tak kerja. Elakkan daripada berbuat sesuatu yang tak berfaedah. Gerak. Jangan masuk bilik air tempat wuduk awam ketika orang ramai bersesak-sesak, melainkan dalam keadaan terdesak kerana ia merupakan sikap tiada perasaan malu. Jangan tergesa-gesa ketika berada di situ. Sekiranya pintu tertutup, ketuklah pintu itu secara perlahan sebanyak 3 kali. Kemudian membukanya secara perlahan-lahan. Jangan beristinja di dinding kerana akan menajiskan dinding tersebut. Dan jangan juga menyapu tangannya yang bernajis di dinding. Padahal pintu itu sudah dibuat daripada kayu solid, itu punya grill itu apa namanya, daripada bahan yang bagus. Tapi pasal tangan tuh beruang pintu itu merosak apa menjadi hak milik madrasah. Itu kan diberikan daripada hasil sumbangan orang, itu daripada orang bersedekah, mungkin orang kasih wakaf. Jadi budak-budak jadi sebab orang itu hilang pahala. Kalau ditukar itu, habislah pahala orang yang kasih itu, wakafkan itu, gara-gara tak pandai jaga. Faham tuh? Bahagian daripada adat dalam asrama menjaga semua. Hatta pintu buka pintu. Faham tuh? Sampai pintu itu berlubang. Terpaksa lubang tutup dengan kain. Ataupun nampak gitu. Faham tuh? Sementara di mana di tempat-tempat lain itu kan, itu pintu besi itu 10 tahun macam itu. Di madrasah 2 bulan. Dia macam ada geram dengan pintu, tak boleh nampak pintu tak elok. Tak tahu pasal apa. Pasal saya rasa pintu tak buat hal kot. Ada pintu buat hal kan? Buang tisu, ada sampahnya, ya kan? Air dibuka, bukan aku yang bayar. Wailah nampak ada botol sikit, tak bagi tahu, sehingga air menitik terus. Rasa cuai. Ini bukan aku punya urusan. Jaga itu madrasah dan peralatan yang ada di madrasah macam kita punya. Justru ini lebih kita jaga. Pasal sebab ini hasil orang punya pemberian, hasil orang punya sumbangan, orang nak bagi wakaf. Kan orang bagi wakaf atau bagi hadiah itu untuk seperti itu supaya digunakan dapat pahala. Kalau kita dosa, kita menghalang dia dapat pahala. Gerak. Ke-10, tindakan yang tidak wajar. Janganlah melihat ke dalam rumah orang lain daripada celah-celah pintu dan seumpamanya ketika berjalan melaluinya, dan jangan berpaling untuk melihat ke dalam rumah. Sekiranya pintu rumah dalam keadaan terbuka, sekiranya memberi salam, maka berikanlah salam dalam keadaan dia berjalan tanpa menoleh ke arahnya. Jangan tengok tikam, jangan tengok daripada lubang kunci, jangan mengintip untuk tahu apa ada di dalam rumah orang lain. Sama bilik, sama. Kan? Tak boleh kita buka almari locker kawan. Tak boleh. Bukan punya. Nak tengok itu dia biskut simpan di mana? Les. Kenapa kena hanya makanan, bukan kena minuman, nak cari dosa? Gerak. Jangan banyak menunjukkan isyarat dengan tangan atau lain-lain ke arah jendela atau lubang dan seumpamanya, terutama di dalamnya terdapat wanita. Jangan terlalu meninggikan suara ketika mengulangi atau memanggil seseorang atau berdiskusi, dan jangan mengganggu orang lain. Bahkan semampu mungkin hendaklah mempertahankan suaranya secara mutlak, terutamanya ketika ada orang sedang solat atau majlis ilmu sedang berlangsung. Ya, dalam majlis itu kan apa itu apa cerita? Nak bagi tahu supaya ustaz ke bagaimana? Nak bagi isyarat. Apa ini, apa maknanya? Apa kita tak cakap situ? Bagi isyarat. Kecuali kalau sudah boleh paham. Oh, ustaznya berlaku orang datang.
Umumnya datang. Kalau nak bagi isyarat ustaz tu tak paham, jangan bagi pening kepada ustaz. Bagi datang cakap elok dekat telinganya. Kalau tak mau orang dengar, jangan bagi isyarat. Ini tengah live, mau dibagi isyarat kat sini. Ini live orang semua boleh nampak. Orang dekat Mekah boleh nampak. Faham tu? Adab. Jangan mudah bagi isyarat jika menimbulkan kekeliruan. Orang tak paham. Bagi cakap saudara sikit. Hindari daripada hentakan selipar secara kuat, menutup pintu secara keras, mengganggu dengan belajar keluar, masuk, duduk dan bangun, mengetuk pintu sekolah dengan kuat tanpa keperluan melakukan sedemikian, memanggil orang di tingkat paling atas daripada tingkat paling bawah, melainkan dengan suara yang sederhana apabila ada keperluan. Supaya tak mengganggu, ya kan? Nak tutup pintu malam pelan-pelan, nak buka pintu pun pelan-pelan. Faham tu? Kena jaga barang itu, barang madrasah, barang tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pintu, bukan hanya katil, rehal, karpet, barang dapur, gelas, cawat, pinggan, jangan benar mencampak macam itu. Nampak beliau sesuatu dekat jalan yang mengganggu, ambil angkat. Tak payah disuruh. Kata jangan jadi macam itu, tekanan lampu. Ini lampu kalau tekan menyala, kalau tekan mati. Kita kena mesti lebih cerdas daripada itu. Dah nampak sesuatu yang perlu kita ambil sikap. Nampak pipe dekat wuduk terbuka, dia lalu dah langsung okey. Telinganya macam ada batu je tak dengar. Kenapa tak dimatikan? Bukan aku yang, bukan aku. Oh, saya. Faham dong? Barang yang ada di madrasah milik kita bersama. Orang bagi untuk cari pahala, kita jangan jadi sebab terputusnya pahala. Apabila sekolah dapat dilihat oleh orang yang berjalan di jalanan daripada pintu atau jendela, masuk kawalah diri daripada tidak berpakaian yang menutup aurat secara sempurna dan membuka rambut yang panjang ketika tiada keperluan. Hindarkan diri daripada melakukan perkara yang mengayakan seperti makan dalam keadaan berjalan, banyak berbaur senda, banyak melakukan perkara yang tidak berfaedah, berjalan dengan berlagak sombong, berjalan terlenggang atau busuk dan punggungnya dalam kepala secara buruk dan terbahak-bahak. Janganlah memanjat ke atas atap sekolah tanpa ada keperluan dan keadaan mendesak. Bila kita berada di atas nak jemur pakai apa, elakkan daripada mata tengok ke itu manja. Baik, tak boleh tengok. Mungkin di sana ada orang yang tak sempurna dalam auratnya, mungkin orang tidur kan kita tak mau, dia tak mau dilihat dalam kondisi seperti itu. Jaga kata-kata. Faham tu? Apalagi orang bunuh atau tengok tu haram. Faham tu? Dilarang makan sambil berjalan, minum sambil berjalan, tertawa terbahak-bahak, apalagi di luar. Pelajar kadang-kadang pergi masjid di luar, jaga adab, jaga sopan santun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مالك من الدنيا. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب ذكرنا وفق أهلنا وقرابات لنا في